اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد الرسول اللہ، جلد اول، مصنف حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی۔ دعوت حق، سورہ شعراء کی آیت 214۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیں، کہ نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں اور ان کی اولاد کو ایک ضیافت میں جمع کیا اور پیغام حق سنایا۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ نادانی کی باتیں نہ کرو، تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہیں پکڑ لوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا، لیکن اہل خاندان نے بات سنی انسنی کر دی اور کسی بات کو قبول نہیں کیا۔ قرابت داروں کو تبلیغ کے حکم پر جب عمل درآمد ہو گیا تو سورہ الحجر کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اور دھیان نہ کر شرک والوں کا۔ حکم کی تعمیل میں سیدنا علیہ السلام نے اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ مقررہ دن کوہ صفا پر جمع ہوں، کیونکہ وہ ایک اہم بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب ہی لوگ، جن میں حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، کوہ صفا پر جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے بلندی پر کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر میں کوئی اہم بات تمہارے لیے بیان کروں تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ حاضرین نے ایک آواز ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تمہاری بات پر یقین ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم راست گو ہو اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اللہ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور میں اس کی طرف سے مامور ہوں تاکہ میں تمہیں احکام خدا بندی کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی دعوت دوں، اور اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لوگے تو تم پر اس کا غضب نازل ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو ادا کیا تو ابی لہب نے چلاتے ہوئے کہا، اے محمد، کیا تو نے یہی بات سنانے کے لیے ہم یہاں بلایا تھا؟ کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ ان باتوں کی اتنی اہمیت نہیں کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں چلے آئیں؟ پھر ابی لہب وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، اس کی باتوں پر کان مت دھرو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، محمد تو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔ لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف دو لوگ رہ گئے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی اور انہیں طعن و تمسخر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب جماعت قریش اور خاص طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل نے دیکھا کہ ان کی زبان کے تیر حضور علیہ السلام پر بظاہر اثر انداز نہیں ہو رہے تو وہ لوگ پیغمبر اسلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے پر اتر آئے۔ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا تعلق مکہ کے مہذب طبقے سے تھا، لیکن اخلاقی طور پر وہ انتہائی پست درجے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں حضور علیہ السلام کی طرف پتھر پھینکتے تھے، جس کے باعث ان کے گھر کی کھڑکیاں جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی ٹوٹ جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ پیسے دے کر آوارہ بچوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پتھراؤ کرواتے تھے اور مردہ جانوروں کی علائشیں اور ان کی گندگی کو حضور علیہ السلام کے گھر میں پھینکواتے تھے۔
حضور अलैहिस्सलाम जब भी घर से बाहर निकलते तो उम्मे जमील और अबू लहब के उकसाने पर गली कूचों के बच्चे और दूसरे आवारा लोग इन्हें पत्थरों का निशाना बनाते, जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और चेहरे से खून बहने लगता था। हजूर अलैहिस्सलाम अपने दामन से खून पहुँचते और जब घर वापस पहुँचते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्हें इस हाल में देखकर दुख भरे लहजे में पूछती, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज बहुत रंज उठाया है? हजूर अलैहिस्सलाम जवाब में कहते, ए खदीजा, जब इंसान ये जान ले कि वो किस मकसद के लिए और किसकी खातिर रंज उठा रहा है तो इसे दुख और दर्द का एहसास नहीं रहता। अबू लहब की बीवी हजूर अलैहिस्सलाम की राह में नोकीले कांटे बिछाती थी ताकि वो इनके पाँव में चुभ जाएं, और जब हजूर अलैहिस्सलाम घर पहुंचकर अपने पाँव से कांटे निकालते तो खून जारी हो जाता था। हजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों ने इन्हें इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई कि एक दिन दिलबर्दाश्ता होकर खुदा के हुजूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू बेहतर जानता है, इनमें से कोई भी तेरे दीन को कबूल करने पर तैयार नहीं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब की दिलजोई की। तर्जुमा, सो सुना दे खोल कर जो तुझको हुक्म हुआ और ध्यान ना कर शिर्क वालों का, हम बस हैं तेरी तरफ से ठट्टे करने वालों को जो ठहराते हैं अल्लाह के साथ और किसी की बंदगी, सो आगे मालूम करेंगे और हम जानते हैं कि तेरा जी रुकता है इनकी बातों से। सो तू याद कर खूबियाँ अपने रब की और रह सजदा करने वालों में और बंदगी कर अपने रब की जब तक पहुँचे तुझे यकीन। अबी लहब ने जब ये देखा कि सैयदना अलैहिस्सलाम हक बात कहने से नहीं रुकते तो इसने कमीनगी की इंतहा कर दी। हजूर अलैहिस्सलाम की दो साहबजादियाँ हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू लहब के घर ब्याई हुई थी। हजूर को रंज में मुब्तला करने के लिए इसने अपने दोनों बेटों से इन्हें तलाक दिलवाकर बाप के घर भेज दिया और कहला भेजा कि अबू लहब के बेटों को ये ज़ेब नहीं देता कि इनकी बीवियाँ मोहम्मद जैसे शख्स की बेटियाँ हों, क्योंकि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की नफ़रत और मज़म्मत का शिकार है और ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात रखना मक्का में शर्म की निगाह से देखा जाता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वाक़ये से बहुत दिल बर्दाश्ता हुई, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें तसल्ली देते हुए सब्र की तलकीन की। हजूर अलैहिस्सलाम एक बाप थे और दूसरे तमाम वालिदैन की तरह इन्हें भी अपनी बच्चियों का घर बार उजड़ने पर सदमा पहुंचा था, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी और तरह तरह के नफ्सियाती दबाव के बावजूद इनके कदम ना डगमगाए और उन्होंने खुदा के दीन की तबलीग में एक लहजा भी फ़रोग़गुज़ाश्त नहीं किया। बहरहाल बासत के चौथे साल तक इनके करीबी रिश्तेदार और कबीला कुरैश के दूसरे अफराद इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें पहुँचाते रहे। इसके बाद उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसकी वजह ये भी थी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर अपने दीन की मनादी शुरू कर दी थी और वो अपने रिश्तेदारों और कबीला कुरैश के दूसरे अफराद से फरमाते थे, इन खुदाओं की परस्तिश ना करो जो तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, सिर्फ इस खुदा की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं और जो सारी कायनात का मालिक है। हजूर अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार और कबीला कुरैश के दूसरे अफराद इनसे ये पूछते कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम इन खुदाओं की पूजा करना छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे आबाओ अजदाद करते थे? हजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हाँ, खुद साख्ता खुदाओं की परस्तिश छोड़ दो, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की परस्तिश व इबादत करो। ये जवाब सुनकर कुरैश का गैज़ व गज़ब शिद्दत इख्तियार कर गया और वो फ़ैसला कुन इक़दाम के बारे में सोचने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त अपने घर से निकलकर खाना काबा की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ खुदा की इबादत में मशगूल हो जाते थे। कुरैश ने हजूर अलैहिस्सलाम पर पाबंदी आयद कर दी कि वो बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकते। शुक्रिया।